Hello friends, myself Pulkit Thakur. The basics information about myself is mentioned over in the slide. So today we will learn about the critical path method and how to solve the project management problem using critical path method. So firstly, just I am giving the introduction about the what is operation research. Operation research क्या है? Basically उसकी क्या definition है? So operation research is the application of the methods of science to complex problem of man, machine and money in the industry, government and defense. मीन्स बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ऑपरेशन रिसर्च यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. जैसे हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन है, एग्जाम का टाइम टेबल है, वो भी हम ऑपरेशन रिसर्च की स्किल से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, टेक्निक्स एंड टूल टू ऑपरेट ऑफ ए सिस्टम विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. मीन्स हम उसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, सॉल्व करके उसके बाद में उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी हम उसको प्रॉब्लम में फाइंड आउट कर सकते हैं. So basics, just practical to implement the conceptual model. Just I have shown over here. As you can see on the screen, there is a conceptualization, conception model. That means modeling, basics, model solving techniques. Then we'll find out the solution, implementation and practice. These are the some of the basics. Diagram मैंने draw किया है, वो आप use कर सकते हो while solving the operation research problem. So just I have given the basics information regarding operation research. Operation research में ही उसकी definition है research in operation. मीन्स अगर आपको कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आपको फाइंड आउट करना है तो आप रिसर्च करके उसके प्रैक्टिस करके आप उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को भी हम यूज करके बहुत सारी जगह पे हम ऑपरेशन रिसर्च रिलेटेड टू प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जीटीयू स्कीम में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा. दिस आर द 7 सेमेस्टर स्कीम. दोज हु आर इन 7th सेमेस्टर दे कैन जस्ट find out the basics GTU teaching scheme for the operation research subject. For the 5th semester, there is a teaching scheme is mentioned over here. બંને for the 7th and 5th semester both for both the teaching scheme is different. So તમે એકવાર જોઈ લેશો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે. એના પછી આપણે 7th સેમેસ્ટરનો સિલેબસ હું તમારી સામે શેર કરવા માંગુ છું. ઓપરેશન રિસર્ચ છે, લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન અસાઇનમેન્ટ, કોઈંગ થિયરી, ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ, રિપ્લેસમેન્ટ થિયરી, ગેમ થિયરી, ડિસિઝન થિયરી અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. 7th સેમિસ્ટરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર જે હતું એને આપણે 5th સેમિસ્ટરમાં મર્જ કરી દીધું છે અને બીજું કે ઇન્વેન્ટરી થિયરી છે એ ઇલિમિનેટ કરી દીધી છે ફોર ધ 5th સેમિસ્ટર. સો દેર આર પર્ટિક્યુલરલી 7 ચેપ્ટર્સ ફોર ધ 5th સેમિસ્ટર, લાઇકવાઇઝ ઓપરેશન રિસર્ચ, લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન અસાઇનમેન્ટ, કોઈંગ થિયરી, રિપ્લેસમેન્ટ થિયરી, ગેમ થિયરી, ડિસિઝન થિયરી અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. તો આજે આપણે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની અંદર પર્ટિક્યુલરલી ક્રિટિકલ પાથ મેથડ, CPM મેથડ કઈ રીતે એના એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ આજે આપણે જોઈશું. અને એના પછી બીજા પાર્ટના પણ અને ક્રેશિંગ કોર્સના પણ હું તમને વિડીયો મૂકીશ. તો તમે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની ફૂલ પ્રિપેરેશન તમે વિડીયોના માધ્યમથી તમે કરી શકો છો. સો આજે આપણે શું શું જોયું? ક્રિટિકલ પાથ મેથડ, પછી એની ડિફરન્ટ ફ્લોટ ટર્મિનોલોજી છે, એના પછી CPM અને ફ્લોટ્સ, એન્ડ નેક્સ્ટ વોટ ઇઝ CPM એક્ઝામ્પલ. એ આજે આપણે સ્ટડી કરીશું. એના પછી તો બેઝિક્સ 6 કોમન સ્ટેપ્સ કયા કયા છે? તો પહેલા તો ડિફાઇન ધ પ્રોજેક્ટ એન્ડ આઈડેન્ટિફાય ધ ઈચ એક્ટિવિટી. તો તમને ગિવન ડેટા આપેલો હશે, એના પછી તમારે પ્રોજેક્ટને ડિફાઇન કરવાનો છે. ઈચ એક્ટિવિટીને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એની અંદર લોજિક જે છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, ડેવલપ રિલેશનશિપ અમોંગ ધ એક્ટિવિટીઝ. મીન્સ ડિસાઇડ વિચ એક્ટિવિટી મસ્ટ પ્રિસીડ એન્ડ વિચ મસ્ટ ફોલો. પ્રેડિસેસર એક્ટિવિટી કઈ છે, કઈ એને ફોલો કરે છે, એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ડ્રો ધ નેટવર્ક કનેક્ટિંગ ઓલ ઓફ ધ એક્ટિવિટીઝ. નેટવર્ક કનેક્ટિંગ જે ડાયાગ્રામ છે એના રિલેવન્ટ આપણે શું કરીશું? નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશું. ફોર્થ પોઈન્ટ, અસાઇન ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ. મીન્સ તમને ગિવન ડેટામાં એક તમને ટાઈમ આપેલો હશે ક્રિટિકલ પાથ મેથડની અંદર. તમારે ટાઈમ દરેક એરોસ તમે જે બનાવશો એક્ટિવિટી ઉપર એના તમારે મેન્શન કરવાનો રહેશે. કોમ્પ્યુટ ધ લોંગેસ્ટ ટાઈમ, દેટ મીન્સ કોલ એઝ એ ક્રિટિકલ પાથ. ક્રિટિકલ પાથ ઘણીવાર ડેફિનેશન કે એની એક્ઝામમાં પૂછાય છે તો તમે લઈ શકો છો ક્રિટિકલ પાથ. દેટ મીન્સ કોમ્પ્યુટ ધ લોંગેસ્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, યુઝ ધ નેટવર્ક ટુ હેલ્પ પ્લાન, શેડ્યુલ, મોનિટર એન્ડ કંટ્રોલ ધ પ્રોજેક્ટ. એના પછી તમે ફ્યુચરની પ્રિપેરેશન, શેડ્યુલ શું છે, મોનિટરિંગ શું છે, પ્રોસેસ પણ તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. તો એના પછી તમને આ એક નેટવર્ક ડાયાગ્રામ છે, તમારી સામે જોઈ શકો છો કે એક એક્ટિવિટી તમને આવી રીતે ગિવન ડેટામાં આપેલી હશે. 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6 અને 5 to 6. તો આ રીતે તમે એનો ટાઈમ ડ્યુરેશન તમને આપેલો હશે. તો તમે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ કઈ રીતે ડ્રો કરશો જે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોશો. 1 by 1 તમને ડ્રો કરીને બતાવી રહ્યો છું કે આપણે કઈ રીતે હાઉ યુ કેન એકચ્યુઅલી ડ્રો ધ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ. સો પહેલા 1 to 2, then 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6, 5 to 6
એન્ડ નેક્સ્ટ કે તમે દરેક એક્ટિવિટી ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ટાઈમિંગ નોટ્સ ડાઉન કરેલા છે, કે જે બી આપણને ગિવન ડેટામાં તમને ટાઈમિંગ આપેલા છે એ દરેક તમે ટાઈમિંગ નેટવર્ક ડાયાગ્રામની અંદર તમે લખી શકો છો. સો આ રીતે તમે જુઓ છો કે દરેક નેટવર્ક ડાયાગ્રામ પર ઉપર આપણે આવી રીતે ટાઈમિંગ લખી નાખીશું એના પછી, અને આવી રીતે આપણે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી શકું છું. જે મેં બ્લેક અક્ષર વડે જે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ ક્રિટિકલ પાથ. આવી રીતે તમે એક ખૂબ સુંદર રીતે સરસ રીતે આવી રીતે તમે પ્રેઝન્ટેશન તમારા નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જ્યારે પણ એક્ઝામ પૂછાય છે એક્ઝામ્પલની અંદર તમે આવી રીતે એનું સુંદર રીતે તમે ડ્રો કરી શકો છો. તો જેટલું તમારું વર્ક સારું હશે એટલે તમારા માર્ક્સ વધારે આવી શકે છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં EST છે દેટ ઇઝ અ ફોરવર્ડ પાસ, અર્લીએસ્ટ સ્ટાર્ટ ટાઈમ, અને LFT છે દેટ ઇઝ અ બેકવર્ડ પાસ. હવે EST શું છે? અર્લીએસ્ટ સ્ટાર્ટ ટાઈમ, અને LFT શું છે? લેટેસ્ટ ફિનિશિંગ ટાઈમ. તો હવે EST આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે? તો નોડ નંબર 1 તમે જોઈ શકો દેટ ઇઝ અ 0 0. આપણે 0 થી સ્ટાર્ટ કરીશું. પછી 2 પર હવે એનો ટાઈમિંગ કેટલો છે? ફોર 1 2 2 દેટ ઇઝ અ 6. તો એના માટે ટાઈમિંગ કેટલો થશે? 6 ફોર નંબર 2. બરોબર છે. નંબર 3 માટે કેટલો છે? દેટ ઇઝ 1 2 3. એમાં 9 આપેલો છે એટલે 3 એટ 3 પર આવશે 9. એના પછી 3 to 4, 9 + 4 13. તમે 1 to 2 2 to 4 પણ તમે જઈ શકો છો, પણ 6 + 3 9 આવશે. બટ જ્યારે પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે EST નું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય ત્યારે મેક્સિમમ ટાઈમ કન્સિડર કરવાનો વાઇલ ફોરવર્ડ પાસ, અને જ્યારે આપણે બેકવર્ડ પાસમાં LFT નું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું ત્યારે આપણે મિનિમમ ટાઈમ કન્સિડરેશનમાં લઈશું. તો 13 આવશે. 13 + 7 દેટ ઇઝ 20 એટ નોડ નંબર 6. તમે 1 to 3, 3 to 5 અને 5 to 6 પણ તમે જઈ શકો છો. તો એનો સરવાળો કેટલો થશે? 9 + 8 + 1. ખ્યાલ આવે છે? તેનો તો આવશે 9, દેટ ઇઝ 18. તો દેટ ઇઝ અ વેલ્યુ ઓછી છે. 1 2 2 to 6 પણ તો 12 + 6 18 વેલ્યુ આવશે. તો મેક્સિમમ જે વેલ્યુ છે ક્રિટિકલ પાથ 1 to 2, 3 to 4 અને 4 to 6 તેનો આવશે વેલ્યુ હશે 20. તો આપણે મેન્શન કરેલો છે, અને એ જ તમે વાઇલ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એક્ઝામ્પલ તમે આ રીતે પ્રોસિજર ફોલો કરી શકો છો. ક્રિટિકલ પાથ પણ મેં નીચે મેન્શન કરેલો છે 1 to 2, 3 to 4, 4 to 6, 20 days. તો આ રીતે તમે EST નું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, જે રેડ અક્ષર વડે હાઇલાઇટ કરેલું છે. એના પછી LFT. હવે તમે LFT માટે આપણે રિવર્સ ડાયરેક્શન બેકવર્ડ પાસમાં જવું પડશે. તો 6 to 4, 20 - 7 દેટ ઇઝ 13. એટ 5, 20 - 1 દેટ ઇઝ 19. એટ નંબર 3, 13 - 4 9 આવશે. તમે આ રીતે પણ જોશો 20 - 1 19, 19 - 8 તો 11 આવશે. તો 11 અને 9 માં મિનિમમ વેલ્યુ છે 9, તો આપણે એટલા માટે 9 લીધું છે. પછી તમે નંબર 2 પર જશો તો 20 - 12 તો 8. હવે તમે 6 to 4, 4 to 2 પણ જઈ શકો છો. તેમાં શું છે? 20 - 7 13, 13 - 3 10. 10 અને 8 માં વેલ્યુ કઈ છે મિનિમમ? દેટ ઇઝ 8. તો આપણે માટે અહીંયા 8 કન્સિડર કર્યું છે. એન્ડ ધેન ફ્રોમ 9 - 9 દેટ ઇઝ 0. સો તમે 1 ઉપર તમે જોઈ શકો છો 0 0 વેલ્યુ આવી જશે. એ તમારું ચેક પોઈન્ટ પણ છે. તમે જ્યારે પણ નેટવર્ક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હોય તો તમે એ પણ ખાસ ક્રોસ ચેક કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે દરેક એક્ટિવિટી આવી રીતે ડ્રો કરીને EST અને LFT નું કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમે ક્રિટિકલ પાથ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, અને ખૂબ સુંદર રીતે પ્રેઝન્ટેશન તમે બનાવી શકો છો. એના પછી આટલું કેલ્ક્યુલેશન થયા પછી હવે આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટોટલ ફ્લોટ. ટોટલ ફ્લોટનું બધું કેલ્ક્યુલેશન અમે કરેલું છે. પણ હું તમને આખું એક ચાર્ટ જે છે તમને સમજાવી દઉં છું કે એક્ટિવિટી તમે મેન્શન કરેલી છે, ડ્યુરેશન જે આપણને ગિવન ડેટામાં આપેલું છે, એના પછી આપણે EST ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી છે. એની ઉપર એક જસ્ટ મેં નેટવર્ક ડાયાગ્રામને શોર્ટ એક સ્નેપચેટની અંદર મેં અહીંયા જસ્ટ મેન્શન કરેલો છે. EFT શું છે? અર્લીએસ્ટ ફિનિશ ટાઈમ. તો એ આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ? EST પ્લસ ડ્યુરેશન મીન્સ જે સેકન્ડ અને થર્ડ કોલમનો સરવાળો એટલે તમને EFT મળશે. LST તો આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ? LFT માઇનસ ડ્યુરેશન. તો LFT અને ડ્યુરેશનનો તમે સબસ્ટ્રેક્શન કરશો એટલે તમને વેલ્યુ મળશે 8 - 6 2, 9 - 9 0. સો આ રીતે તમે 13 - 3 10, 13 - 4 9. તો આ રીતે તમે દરેક વેલ્યુ માટે તમે દરેક એક્ટિવિટી માટે તમે EST, EFT, LST અને LFT નું સિમ્પલ એકદમ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. અને આનું ટોટલ ફ્લોટનું ઇક્વેશન છે LFT - EFT ઓર LST - EST. સો બંને ઇક્વેશન તમે સોલ્વ કરશો તો બંનેથી આન્સર એક જ આવશે. એવી તમે ક્રોસ ચેક પોઈન્ટ તમે કન્સિડર કરી શકો છો, અને તમે દરેક એક્ટિવિટી માટે ટોટલ ફ્લોટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. તો આપણે જોઈએ તો LFT - EFT તો 8 - 6 2 for 1 2 3, 9 - 9 0, for 2 to 4 13 - 9 4, for 3 to 4 LFT 13 છે, EFT also 13. સો આન્સર આવશે 0. 3 to 5 માટે 19 - 17 તો સો 2, 2 to 6 20 - 18 2. સો એઝ ઓન તમે દરેક વેલ્યુમાં દરેક એક્ટિવિટી માટે તમે ટોટલ ફ્લોટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. એના પછી ફ્રી ફ્લોટ એ શું આવશે? ટોટલ ફ્લોટ માઇનસ LFT - EST ઓફ ધ હેડ ઇવેન્ટ. હવે આમાં હેડ ઇવેન્ટ એટલે શું? તો સપોઝ 1 2 2 હોય તો હેડ ઇવેન્ટ કઈ થશે? નંબર 2.
1 2 3 માટે હેડ ઇવેન્ટ નંબર 3, 2 to 4 માટે હેડ ઇવેન્ટ નંબર 4. સો આગળની જે એક્ટિવિટી હશે એને કહેવામાં આવે છે હેડ ઇવેન્ટ, અને એ જ એક્ટિવિટીમાં જે પાછળનો છે એને કહેવામાં આવે છે ટેલ ઇવેન્ટ. હવે LFT માઇનસ EFT ટોટલ ફ્લોટનું આપણે જસ્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણી વેલ્યુ આપેલી છે 2 માઇનસ હેડ ઇવેન્ટ કે 1 to 2 માટે 2 પર તમે ઉપર એક ઇમેજ છે એમાં જોઈ શકો છો 8 minus 6 2, તો 2 minus 2 0, તો ફ્રી ફ્લોટ આવશે 0. 2 to 4 માટે જઈએ તો ટોટલ ફ્લોટ છે 4 માઇનસ 4 છે હેડ ઇવેન્ટ, એના વેલ્યુ છે 13 minus 13 0, તો આન્સર આવશે 4. 3 to 5 માટે જોઈએ તો ટોટલ ફ્લોટ છે 2 માઇનસ હેડ ઇવેન્ટ છે 5, 19 minus 17, એમાં તમે EST અને LFT ની વેલ્યુ જોઈ શકો છો 19 અને 17, તેનો આન્સર આવશે ટોટલ ફ્રી ફ્લોટનો આન્સર આવશે 0. તો આ રીતે તમે દરેક એક્ટિવિટી માટે ફ્રી ફ્લોટનું પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો. નેક્સ્ટ કોલમ છે ઇન્ટરફરિંગ ફ્લોટ. ઇન્ટરફરિંગ ફ્લોટ તમે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો? ટોટલ ફ્લોટ માઇનસ ફ્રી ફ્લોટ. સો 2 minus 0, ટોટલ ફ્લોટ અને ફ્રી ફ્લોટનું કેલ્ક્યુલેશન તમે કરી શકો છો. 0 minus 0 0, 4 minus 4 0, 0 minus 0 0, 2 minus 0 2. તો આ રીતે તમે દરેક એક્ટિવિટી માટે ઇન્ટરફરિંગ ફ્લોટનો પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફ્લોટ. તો ફ્રી ફ્લોટ માઇનસ LFT માઇનસ EST ઓફ ધ ટેલ ઇવેન્ટ. હવે ફોર 2 to 4 ફ્રી ફ્લોટ કેટલો છે? 4 માઇનસ ટેલ ઇવેન્ટ કઈ થશે એના માટે નંબર 2, તો 8 minus 6, તો 2, તો આન્સર આવશે 2. 3 to 5 માં જોઈએ તો ફ્રી ફ્લોટ છે 0 માઇનસ ટેલ ઇવેન્ટ કઈ થશે? નંબર 3, 9 minus 9 0, તો આન્સર આવશે 0. 5 to 6 માં જોઈએ તો ફ્રી ફ્લોટ છે 2 માઇનસ ફિફ્થ છે ટેલ ઇવેન્ટ 19 minus 17 EST LFT તમે જુઓ તો શું આવશે? 2 minus 2, દેટ ઇઝ આન્સર આવશે 0. તો આ રીતે તમે દરેક કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે ક્રિટિકલ પાથ મેથડનો આપ્યો હોય તો તમે આ રીતે સૌથી પહેલા EST, LFT, નેટવર્ક ડાયાગ્રામ અને લાસ્ટમાં પછી ટોટલ ફ્લોટ્સ, ફ્રી ફ્લોટ બધું તમે કેલ્ક્યુલેશન ઇઝીલી કરી શકો છો. આ વિડીયો પરથી તમે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને મળશે અને તમે બધા જ CPMના એક્ઝામ્પલ ખૂબ સુંદર કરી શકશો. અને બીજું કોઈ તમે કંઈ ક્વેરી હોય તો તમે મને મેલ ઉપર મોકલી શકો છો. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે પટ્સ અને ક્રેસ્ટિંગ્સ ઉપર આપણે વિડીયો અપલોડ કરીશું, તો તમે એ પણ સ્ટડી કરી શકો છો.